నమస్తే వెల్కమ్ టు సిటీ న్యూస్ ముందుగా హెడ్లైన్స్ రైల్వే ప్రయాణికులకు భద్రత కల్పిస్తూ సురక్షిత ప్రయాణం చేసేలా రైల్వే శాఖ పోలీస్ విభాగం పనిచేస్తుంది ఆర్పీఎఫ్ డీఐజీ ఎండీ షాదన్ జబ్ఖాన్ వెల్లడి ప్రజలపై అధిక విద్యుత్ ఛార్జీలు పడకుండా ప్రతిపక్ష హోదాలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ అడ్డుకోవడం పట్ల ఖనిలో సంబరాలను జరుపుకున్న బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు. ఎన్డీపీసీ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని పీకే రామయ్య కాలనీలో కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రాం నిర్వహించిన ఎన్డీపీసీ పోలీసులు. రుడా చైర్మన్ మాదిగలకే కేటాయించాలి మాదిగ మిత్రమండలి రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు కోటగిరి పాపయ్య డిమాండు. క్యూబా దేశంపై అమెరికా ఆంక్షలు ఎత్తివేయాలని సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో నిరసన. రైల్వే ప్రయాణికులకు భద్రత కల్పిస్తూ సురక్షిత ప్రయాణం చేసేలా రైల్వే శాఖ పోలీస్ విభాగం పనిచేస్తుందని ఆర్పీఎఫ్ డీఐజీ ఎండీ షాదన్ జబ్ఖాన్ తెలిపారు. దక్షిణ మధ్య రైల్వేలోని రైల్వే రక్షక దళ పోలీస్ స్టేషన్ల సందర్శనలో భాగంగా బుధవారం రామగుండం రైల్వే స్టేషన్లోని రైల్వే రక్షక దళ ఇన్స్పెక్టర్ కార్యాలయాన్ని ఆర్పీఎఫ్ డీఐజీ ఎండీ షాదన్ జబ్ఖాన్ సందర్శించారు. ఈ మేరకు పోలీస్ స్టేషన్ కార్యాలయం ముందు మొక్కలు నాటి కార్యాలయంలో రికార్డ్స్, ఫైల్స్, మెటీరియల్ను పరిశీలించారు. అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో డీఐజీ మాట్లాడుతూ రైల్వే శాఖ ఆస్తులను కాపాడడం కోసం పోలీస్ శాఖ పనిచేస్తుందని తెలిపారు. రైల్వే ప్రయాణికులు సురక్షితంగా ప్రయాణించేలా రైల్వే పోలీస్ శాఖ పోలీస్ విభాగం పనిచేస్తుందని తెలిపారు. ట్రైన్లలో ప్రయాణం చేసే మహిళలకు ప్రత్యేక భద్రత కల్పించడం జరుగుతుందని అన్నారు. ప్రభుత్వ నిషేధిత గంజాయి, గుట్కా, పీడీఎస్ బియ్యం, మద్యం రవాణా పట్ల ప్రత్యేక నిఘా ఉంటుందని డీఐజీ తెలిపారు. ట్రైన్లలో ట్రాన్స్జెండర్లకు రైల్వే శాఖ పోలీసుల అనుమతులు లేవని, మానవతా దృక్పథంతో మాత్రమే వారిని ప్రయాణికులను యాచించే అవకాశం కల్పించమని, ప్రయాణికులు మానవతా దృక్పథంతో ఇస్తేనే తీసుకోవాలని, దౌర్జన్యం బలవంతం చేయవద్దని హెచ్చరించారు. అలాంటివి చేస్తే ప్రయాణికులు రైల్వే పోలీసులకు సమాచారం అందించాలని కోరారు. निरीक्षण के पहले की शुरुआत हम करते हैं अपने जवानों से, अपने अफसरों से मुलाकात करके, जिसको हम लोग सुरक्षा सम्मेलन कहते हैं, जिसमें रेल मंत्री महोदय के क्या निर्देश हैं, लेटेस्ट डीजी साहब के क्या निर्देश हैं और आईजी महोदय हमारी हैं बॉस, उनके क्या निर्देश हैं, उन सभी निर्देशों को एक बार फिर से दोहराना, यात्रियों की क्या का केंद्रीय एक रोल है हमारी ज़िंदगी में, ये उनको बार बार समझाना. तो इसी पर अभी बात की मैंने कि यात्रियों की सुरक्षा को कैसे सफल बनाया जा सकता है, उसमें क्या रोल है हमारा, और फिर उनकी कोई समस्या है, उनका कोई सुझाव है हमारे जवानों का, अफसरों का, तो उसको उनसे सुनना और कोशिश करना जो हमारे कॉम्पिटेंस में है वो उसको दूर करना, नहीं तो अपने सीनियर्स को बताना कि ये समस्या है हमारे जवानों की इस पोस्ट पर. तो मुलाकात हो गई है जवानों से, उनसे बातचीत हो गई है, उनको उच्च अधिकारियों के और रेल मंत्रालय के निर्देश जो थे वो भी बता दिए हमने. और अब यहाँ रिकॉर्ड्स की छानबीन करनी है, मुझे देखना है, निरीक्षण का एक अहम हिस्सा है, हथियारों का रखरखाव क्या है, यहाँ जो गैजेट्स दिए गए उनका रखरखाव क्या है, हमारे मालखाने किस हाल में है और क्या क्या सुविधाएं हैं दल सदस्यों के लिए पोस्ट पे क्या नहीं है, उसका एक आकलन अब मैं करूँगा. और फिर स्टेशन यार्ड ये एक बार चक्कर लगा के ये देखना होता है कि हाँ यहाँ की बेसिक सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्या है यहाँ पे, और इसको सुरक्षा प्रदान करने में यहाँ के इंस्पेक्टर साहब, इस यहाँ जो एसी साहब हैं हमारे जुडिस्ट्रिक्शन जिनका, इनको कोई समस्या है तो उस पर विचार करना. अन्नदाता फॉर्म. And therefore, when a passenger complains, this is what I was stressing all my jawans and officers now, that this is an opportunity to get their blessings.
and unless a passenger is happy, it is not that, and when we have to do more than our written duty. Like I was just telling them that if some passenger complains that he has lost his baggage, the routine reply can be that this is not our duty, this is responsibility as per law is of GRP. But what should we do? That's what I was explaining, that we need to handhold them, we need to help them filing the, lodging the FIR, we need to search the bathroom area, we need to ask that do you have any suspect in mind, and then do some initial interrogation with that person so that we can try to recover. ఈ విలేకరుల సమావేశంలో సిఐ సురేష్ గౌడ్, ఎస్ఐ క్రాంతి కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజలపైన వేయాలనుకున్న 18,500 విద్యుత్ ఛార్జీల భారాన్ని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఆపిన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని బుధవారం గోదావరి ఖని చౌరస్తాలో బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు సంబరాలను జరుపుకున్నారు. ఈ మేరకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయం ముందు బాణసంచ కాల్చుతూ మళ్లీ సారే కావాలంటున్నదని తెలంగాణ పల్లెలన్నీ అంటూ పాటపై రామగుండం మాజీ ఎమ్మెల్యే కోరుకంటి చందర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలతో కలిసి స్టెప్పులు వేశారు. చౌరస్తా ప్రాంగణంలో కేసీఆర్, కేటీఆర్ చిత్రపటాలకు పాలాభిషేకం చేశారు. ఈ సందర్భంగా కోరుకంటి చందర్ మాట్లాడుతూ గత 10 సంవత్సరాల్లో ఏనాడు విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచని బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి భిన్నంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కేవలం 10 నెలల్లోనే 18,500 కోట్ల రూపాయల విద్యుత్ ఛార్జీల పెంపు ప్రతిపాదనలను ప్రభుత్వం చేస్తే ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా వాటిని వ్యతిరేకించాలని పబ్లిక్ హియరింగ్ లో పాల్గొని కేటీఆర్ ఈఆర్సీని ఒప్పించడం జరిగిందని తెలిపారు. మొత్తం ఉమ్మడి రాష్ట్ర చరిత్ర నుంచి మొదలుకొని ఇప్పటిదాకా ప్రధాన ప్రతిపక్షం వాదనలోని సహేతుకతను, న్యాయాన్ని విని సంపూర్ణంగా ఛార్జీల పెంపు ప్రతిపాదనలను ఈఆర్సీ తిరస్కరించడం ఇదే మొదటిసారని తెలిపారు. ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా ప్రజల గొంతుకను వినిపించిన ఇలాంటి సందర్భం చారిత్రాత్మకమని, రాష్ట్ర ప్రజలపైన అడ్డుగోలుగా విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచాలని ప్రభుత్వం చేసిన ప్రయత్నాన్ని సరైన పద్ధతిలో శాస్త్రీయంగా ఈఆర్సీ ముందు ఉంచడంలో విజయం సాధించామన్నారు. కేటీఆర్ స్వయంగా సిరిసిల్లలో జరిగిన విద్యుత్ ఛార్జీల పెంపు ప్రజాభిప్రాయ సేకరణలో పాల్గొని ప్రజల వాదనను ఈఆర్సీకి వినిపించి ఒప్పించడం జరిగిందని తెలిపారు. ప్రజలపైన భారీ విద్యుత్ భారం మోపకుండా ప్రజల పక్షాన నిలిచిన ఈఆర్సీకి మాజీ ఎమ్మెల్యే కోరుకంటి చందర్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఉమ్మడి రాష్ట్ర చరిత్రలో ఇప్పటి వరకు ఏ ప్రతిపక్ష పార్టీ కానీ, ఏ ప్రతిపక్ష నాయకుడు కానీ ప్రతిపాదించినటువంటి ప్రతిపాదనను అమలైనటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికార పార్టీ, అధికార ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డికి ఈ యొక్క ప్రజల మీద విద్యుత్ భారాన్ని 18,500 కోట్ల రూపాయలు పెంచుతున్నటువంటి ప్రయత్నంలో 300 ఫిక్స్డ్ యూనిట్లకు 10 రూపాయలు ఉన్నదాన్ని 50 రూపాయలు చేస్తున్నటువంటి సందర్భాన్ని కేటీ రామారావు గారు ఈఆర్ఏ ముందు ప్రత్యేకంగా హాజరై కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో
10 ఏళ్ల కాలంలో విద్యుత్ ఛార్జీలు ఎన్నడూ పెంచలేదు. ఇది పరిశ్రమలకు, గృహ నిర్మాణాలకు అందరికి కూడా ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పినటువంటి సందర్భంలో ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేటర్ అథారిటీ ఈ యొక్క విషయాన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని వాళ్ళు విద్యుత్ ఛార్జీలను పెంచేది లేదు అని ప్రకటించడాన్ని ఇలా బీఆర్ఎస్ పార్టీ సంబరాలను రామగుండం నియోజకవర్గంలో ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది. ఇది ప్రజల విజయం, ఉద్యమ పార్టీ విజయం, కేసీఆర్ గారి విజయం, ఇలా కేటీ రామన్న గారి విజయంగా మేము ఇలా సంబరాలు చేసి కేసీఆర్ గారికి, కేటీ రామారావు గారికి పాలాభిషేకం కూడా చేయడం జరిగింది. ఈ విధంగా అధికార పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఇష్టం ఉన్నట్టు చేస్తే ఊరుకునేది లేదు అని ఇలా ప్రతిపక్షం గట్టిగా ఇలా నినదించినటువంటి సందర్భాన్ని రేపు రాబోయే కాలంలో ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు, ప్రజలకు నష్టం కలిగించేటువంటి విధానాలు ఏది చేసినా కూడా ఊరుకునేది లేదని ఇలా బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున ఈ కార్యక్రమంలో రామగుండం నగర డిప్యూటీ మేయర్ అభిషేకరావు, కల్వచల్ర కృష్ణవేణి, గాదం విజయ, బాది అంజలి, బొంటుపల్లి శ్రీనివాస్, మెతుకు దేవరాజు, నూతి తిరుపతి, గోపు ఐలయ్య యాదవ్, జిట్టవేన ప్రశాంత్, ముద్దసన్ని సంధ్యారెడ్డి, చల్లబురుగుల ముగిలి, అచ్చె వేణు, చల్ల రవీందర్ రెడ్డి, తూకల రమేష్, జాయిద్ పాషా, గుంపుల లక్ష్మి తదితరులు పాల్గొన్నారు. సిటీ న్యూస్ లో ఇప్పుడు ఒక షార్ట్ బ్రేక్. లైఫ్ లైన్ హాస్పిటల్ లక్కం భిక్షపతి నిర్వహణలో అన్ని రకాల వైద్య సదుపాయాలతో నడుపుతున్న మా లైఫ్ లైన్ హాస్పిటల్ నందు గత 4 సంవత్సరాలుగా వైద్య సేవలు అందిస్తున్న డాక్టర్ల బృందం డాక్టర్ నరేష్ ఎంబీబీఎస్, డిఎన్బి జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ ఫిజిషియన్, గుండె మరియు షుగర్ వ్యాధి నిపుణులు, జ్వరం, డెంగ్యూ, మలేరియా, టైఫాయిడ్, చికెన్ గున్యా, దమ్ము, దగ్గు, ఆస్తమా, టీబీ, ఛాతీ సంబంధిత వ్యాధులు, గుండె నొప్పి, రక్తపోటు, షుగర్, పక్షవాతం, అల్సర్, పాముకాటు, తేలుకాటు, అన్ని రకాల పాయిజన్ కేసులు చూడబడును. డాక్టర్ శ్రీలత ఎంబీబీఎస్, డిసిహెచ్, చిల్డ్రన్ స్పెషలిస్ట్, పిల్లల ప్రత్యేక వైద్య నిపుణులు, పీడియాట్రిక్స్, చిన్న పిల్లలకు సంబంధించిన అన్ని రకాల వ్యాధులకు చూడబడును. మా హాస్పిటల్ నందు సదుపాయాలు ఐసీయూ, ఎన్ఐసీయూ, మానిటర్స్, వార్మర్, ఫోటోథెరపీ, సెంట్రల్ ఆక్సిజన్, పల్స్ ఆక్సిమీటర్, నెబ్యులైజర్ థెరపీ, ఈసీజీ, అధునాతన ల్యాబ్ ఫార్మసీ సౌకర్యం కలదు. 24 గంటలు వైద్య సేవలు అందుబాటులో ఉండును. లైఫ్ లైన్ హాస్పిటల్, రెడ్డి కాంప్లెక్స్, లక్ష్మీనగర్, గోదావరి ఖని. సెల్ నంబర్ 90096665 8008376355. బ్యాక్ టు న్యూస్. ప్రజలకు రక్షణ కల్పిస్తూ శాంతి భద్రతలను పరిరక్షించడానికి కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ అని రామగుండం సీఐ ప్రవీణ్ కుమార్ తెలిపారు. రామగుండం కమిషనరేట్ పరిధిలోని ఎన్టీపీసీ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని పీకే రామయ్య కాలనీలో పోలీసులు కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రాం నిర్వహించారు. రామగుండం ఎన్టీపీసీకి పోలీస్ స్టేషన్ కు చెందిన పోలీస్ సిబ్బంది కాలనీలో విస్తృత తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా సీఐ మాట్లాడుతూ కాలనీలో తనిఖీలు చేపట్టిన సరైన ధృవపత్రాలు, నెంబర్ ప్లేట్లు లేని పలు బైకులను స్వాధీనం చేసుకుని ట్రాఫిక్ రూల్స్ పై వాహనదారులకు అవగాహన కల్పించామని తెలిపారు. కాలనీలో అపరిచిత వ్యక్తులు తారసపడితే స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం అందించాలని సీఐ ప్రవీణ్ కుమార్ సూచించారు. అలాగే నేరాల నియంత్రణకు సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలన్నారు. ఆన్లైన్తో పాటు సైబర్ నేరాలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. అందరికీ నమస్తే అండి. నేను మీ రామగుండం సీఏ ప్రవీణ్ కుమార్. ఈరోజు స్థానిక ఎన్టీపీసీ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఎస్ఐ సతీష్ గారి ఆధ్వర్యంలో వారి సిబ్బంది మరియు అంతర్గం అలాగే రామగుండం పిఎస్ సిబ్బంది ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు కాసో ప్రోగ్రామ్ అంటే కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ సిసిఏ అనే ప్రోగ్రామ్ని ఈరోజు ఇక్కడ నిర్వహించడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా ఈ కాలనీకి సంబంధించిన కొన్ని వాహనాలు తనిఖీ చేయగా కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ లేవు, కొన్ని నెంబర్ ప్లేట్స్ లేవు, అలాగే వారికి మిగతా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ పైన చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యంగా సీసీ కెమెరాల ప్రాముఖ్యత, అలాగే 100 డయల్ విషయము, అలాగే సైబర్ నేరాలపైన, అలాగే షీటింగ్స్ పైన, ఇలాంటి వాటిపైన ఇక్కడ నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కాలనీ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇక్కడ వివిధ రాష్ట్రాల నుండి, భారతదేశంలో గల వివిధ రాష్ట్రాల నుండి ఇక్కడ పనిచేయటకు ఇక్కడికి వచ్చారు, ఇక్కడ ఉంటున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ పాయింట్స్ పైన అన్ని అవేర్నెస్ కార్యక్రమాన్ని కలిగించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఎన్టీపీసీ ఎస్ఐ సతీష్, ఏఎస్ఐ నాయుడు, పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. రుడా చైర్మన్ మాదిగలకే కేటాయించాలని మాదిగ మిత్ర మండలి రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు కోటగిరి పాపయ్య డిమాండ్ చేశారు.
గోదావరికని ప్రెస్ క్లబ్ లో బుధవారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ రామగుండం కార్పొరేషన్ పరిధిలో 2011 వరకు జనాభా లెక్కల ప్రకారం 23,000 మంది మాదిగలు ఉన్నారని, ఇప్పటికీ దాదాపుగా 40,000 మంది మాదిగలు ఉన్నారని తెలిపారు. రామగుండం మేయర్ పదవిలో గత 2 పర్యాయాలుగా మాలలే ఉన్నందున రూడా చైర్మన్ పదవిని మాదిగలకు కేటాయించాలని ప్రభుత్వాన్ని మంత్రి శ్రీధర్ బాబును ఎమ్మెల్యే రాజ్ ఠాకూర్ను కోరారు. ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర మాదిగ మిత్ర మండలి ఉపాధ్యక్షునిగా నేను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే గారిని, మంత్రి గారిని, అలాగే ముఖ్యమంత్రి గారిని కూడా మేము కోరుతున్నాము. ఏంటంటే రుడా చైర్మన్ మాదిగలకే ఇవ్వాలి అని చెప్పని మేము ఒకటి డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే మాదిగలు 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారము 23,191 మాదిగలు, మాలలు 14,451, రెల్లీలు 2,451, చమరులు 1,414, ఇతరులు 2,612. అంటే ఇప్పుడున్న జనాభా ప్రకారం ఈ 13 సంవత్సరాలకు ఒక 15,000 మంది కలిస్తే మేము మాదిగలము 40,000 మంది ఉన్నాము. కాబట్టి ఈ 40,000 మందికి రుడా చైర్మన్ ఇవ్వాలని చెప్పని మేము కోరుతున్నాము. ఈ విలేకరుల సమావేశంలో మాదిగ మిత్ర మండలి రాష్ట్ర కార్యదర్శి తడగొండ నర్సయ్య, మాజీ ఎంపీటీసీ సంకనపల్లి లక్ష్మయ్య, జిల్లా నాయకులు కల్వల్ల లక్ష్మయ్య, తోకల రమేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. సిటీ న్యూస్లో ఇప్పుడు ఒక షార్ట్ బ్రేక్. పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరికని పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో మొట్టమొదటిసారిగా అధునాతన టెక్నాలజీతో ఎంఆర్ఐ స్కాన్ సేవలు అందుబాటులో. ఫస్ట్ ఎంఆర్ఐ ఇన్ కోల్బెల్ట్ ఏరియా. కృష్ణా ఎంఆర్ఐ స్కాన్ సెంటర్ 24 గంటలు ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్. కృష్ణా ఎంఆర్ఐ స్కాన్ సెంటర్, లక్ష్మీనగర్, గోదావరికని. మా వద్ద ఎంఆర్ఐ బ్రెయిన్, ఓల్ స్పెయిన్, ఓల్ అబ్డామిన్, ఎంఆర్సిపి, యూరోగ్రామ్, రేనల్ యాంజియోగ్రామ్, ఇవే కాకుండా బాడీకి సంబంధించిన అన్ని రకాల ఎంఆర్ఐ స్కాన్స్ మా వద్ద చేయబడును. కాంటాక్ట్ 8886246777 99085552928. కృష్ణా న్యూరో సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, లక్ష్మీనగర్, గోదావరికని. మొట్టమొదటిసారి న్యూరో ఫిజిషియన్ వైద్య సేవలు ఇప్పుడు మన గోదావరికన్లోని డాక్టర్ ఎండిడిఎం న్యూరో ఫిజిషియన్, మెదడు, వెన్నుముక మరియు నరాల వ్యాధుల ప్రత్యేక వైద్య నిపుణులు. డాక్టర్ ఉమా ధీటి ఎంబీబీఎస్, ఫెలోషిప్ ఇన్ నాన్ ఇన్వెసివ్ కార్డియాలజీ, క్లినికల్ కార్డియాలజిస్ట్, గుండె వైద్య నిపుణురాలు. కృష్ణా న్యూరో సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, లక్ష్మీనగర్, గోదావరికని. బ్యాక్ టు న్యూస్. క్యూబా దేశంపై అమెరికా ఆంక్షలు ఎత్తివేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం సాయంత్రం గోదావరిఖని చౌరస్తాలో నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు. అఖిల భారత కమిటీ ఇచ్చిన పిలుపులో భాగంగా సిఐటియు ఆఫీసు నుంచి గోదావరిఖని మెయిన్ చౌరస్తా వరకు ర్యాలీ నిర్వహించారు. ప్లకార్డులతో నిరసన తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా సిఐటియు జిల్లా కార్యదర్శి ఎర్రవల్లి ముత్యంరావు మాట్లాడుతూ క్యూబాపై అమెరికా అనేక సంవత్సరాలుగా నిర్బంధాన్ని, ఆంక్షలను విధిస్తూ ఆర్థికంగా, వాణిజ్యపరంగా క్యూబా దేశాన్ని దెబ్బతీస్తుందని, దీని వలన క్యూబా ప్రజానీకం తీవ్రమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని అన్నారు. విద్యుత్ ఉత్పత్తికి కావలసిన ఇంధనం సరఫరాపై అమెరికా విధించిన ఆంక్షల మూలంగా క్యూబా దేశంలో గత 2 మాసాలుగా 80% మంది ప్రజలకు కరెంటు లేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని తెలిపారు. అదేవిధంగా విద్యుత్తో ఉత్పత్తి అయ్యే వస్తువుల సరుకులు ఉత్పత్తి కాకపోవడం మూలంగా ఫ్యాక్టరీలు మూతపడి ఉపాధి కోల్పోతున్నారని, ఈ రకమైన ఆర్థిక ఇబ్బందులతో క్యూబాను లొంగ తీసుకోవాలని కుట్రతో అమెరికా వ్యవహరిస్తుందన్నారు. దీనిని విప్లవకారులైన క్యూబా ప్రజలు ప్రతిఘటిస్తూ పోరాడుతున్నారని, ఆ పోరాటాలకు అండగా నిలబడవలసిన బాధ్యత మనందరిపై ఉన్నదని, అందుకే ఈ తరుణంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్యూబాకు సంఘీభావంగా ప్రతి ఒక్కరూ నిలబడాలని కోరారు. ఐక్యరాజ్య సమితి సమావేశాలు జరుగుతున్న తరుణంలో క్యూబాపై అమెరికా సామ్రాజ్యవాదం విధించిన ఆంక్షలను ఎత్తివేయాలని, ఐక్యరాజ్య సమితిలో తీర్మానం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. సోషలిస్టు దేశమైనటువంటి క్యూబా దేశంపై అమెరికన్ సామ్రాజ్యవాదం విపరీతమైనటువంటి ఆంక్షలు విధించి ఆ దేశ ప్రజలను ఆకలిలో నెట్టి తద్వారా లొంగదీసుకోవాలనేటువంటి కుట్రలతోటి గత 3 దశాబ్దాలుగా ప్రయత్నం చేస్తుంది. దానికి పరాకాష్ఠగా
ఆ దేశంలో తయారయ్యేటువంటి విద్యుత్తును వాడే ఇంధనాన్ని సరఫరాలో కూడా ఆంక్షలు విధించి తద్వారా విద్యుత్ ఉత్పత్తి కాకపోవడంతో గత 2 మాసాలుగా క్యూబా దేశంలో 80% మందికి కరెంటు లేదు. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్టరీలు మూతబడడం మూలంగా ఉపాధి పోయింది. ఇట్లా మొత్తం దేశమంతా ఆర్థిక దిగ్బంధనంలోకి, ఆర్థిక సంక్షోభంలోకి నెట్టేటువంటి ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి అమెరికా నిబంధనలు విధించింది, ఆంక్షలు విధించింది. ఆ ఆంక్షలన్నీ ఎత్తివేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభ్యుదయవాదులు, వామపక్షవాదులు, సోషలిస్టులు, కార్మిక వర్గం అంతా కూడా క్యూబా ప్రజలకు అండగా నిన్న ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంఘీభావ కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాం. అందులో భాగంగా ఈరోజు గోదావరికల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. నిన్న ఈరోజు ఐక్యరాజ్య సమితి సమావేశాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అమెరికా విధించినటువంటి ఆంక్షలను ఎత్తివేస్తూ ఐక్యరాజ్య సమితిలో తీర్మానం చేసి ఏదైతే ఆంక్షల దిగ్బంధనం నుండి క్యూబాను విముక్తి చేసి క్యూబా దేశ ప్రజలను ఆదుకోవాలని ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. సోషలిస్టు దేశాలని ఈ రకంగా లొంగదీసుకోవడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తే దానికి తగ్గట్టుగా ప్రతిఘటన ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా ఈ సామ్రాజ్యవాదాన్ని ఓడించడం కోసం, సామ్రాజ్యవాదాన్ని ఎదిరించడం కోసం క్యూబా ప్రజలు మరింత విప్లవాత్మకమైనటువంటి నిర్ణయాలతోటి మరింత చైతన్యవంతంగా పోరాడతారని, ఆ పోరాటాలకు ప్రపంచ ప్రజలందరూ అండగా నిలబడాలని ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తాం. ఈ కార్యక్రమంలో వేల్పిల్ల కుమారస్వామి, ఎం రామాచారి, మెండే శ్రీనివాస్, భిక్షపతి, ఎస్ రవీందర్, నాగమణి, మహేందర్, రామరాజు, రాజన్న, శివ, మహేశ్వరి, దీప, వాణి, జమున, రమ, మంజుల, రామలక్ష్మి, గణేష్, నారాయణ, భాగ్యలక్ష్మి, వాసవి, రజిత, సరిత, శంకరమ్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు. సిటీ న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. రైల్వే ప్రయాణికులకు భద్రత కల్పిస్తూ సురక్షిత ప్రయాణం చేసేలా రైల్వే శాఖ పోలీస్ విభాగం పనిచేస్తుంది. ఆర్పీఎఫ్ డీఐజీ ఎండీ షాదన్ జబ్ఖాన్ వెల్లడి. ప్రజలపై అధిక విద్యుత్ ఛార్జీలు పడకుండా ప్రతిపక్ష హోదాలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ అడ్డుకోవడం పట్ల ఖనిలో సంబరాలను జరుపుకున్న బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు. ఎన్డీపీసీ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని పీకే రామయ్య కాలనీలో కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రాం నిర్వహించిన ఎన్డీపీసీ పోలీసులు. రుడా చైర్మన్ మాదిగలకే కేటాయించాలి. మాదిగ మిత్రమండలి రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు కోటగిరి పాపయ్య డిమాండు. క్యూబా దేశంపై అమెరికా ఆంక్షలు ఎత్తివేయాలని సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో నిరసన. ఇవి ఇప్పటివరకున్న సిటీ న్యూస్. నమస్తే.